Hello students, welcome back to the channel. So in the last session of Triple M, we had discussed the specific temperature measuring device which is called pyrometer. Okay, what is why is it called a thermometer and a pyrometer? Basically, two different temperature measuring devices. The names are different, and why are the names different? We had seen the reason for that, and we had also seen optical and radiation pyrometers, which are used for different purposes of temperature measuring instruments. Okay, so in case some of you have missed the last video, so as usual during the last 20 seconds of this video you will see a tab on the left hand side of the screen, and by clicking on that you can check out the last session. Okay, so let's start the session. Today we are going to continue, and we are going to complete the temperature measurement portion of this chapter, and this is the last topic, which is resistance thermometers and thermistors. Right? So as you all know, we can also use we use different types of devices for temperature measurements, and one of the devices that is used especially for accurate temperature measurement is an electrical conductor. Okay, so basically if you take an instance of an electrical conductor, so the resistance of an electrical conductor basically depends on its resistivity, its length, and its cross sectional area. Okay, and for finding out the resistance of an electrical conductor, the equation given here is R is equal to rho L upon A. Okay, so not a lot, but the resistance of an electrical conductor also depends on its temperature. Temperature change, the resistance of the conductor also changes, and this is why does this happen? This is because of two factors. Basically, temperature change so it will cause a dimension change of the conductor in its length and its breadth, or in all of the dimensions due to expansion or contraction. And the second reason is the current opposing properties of material changes also with the change in temperature. However, કોઈ પણ અનકન્સ્ટ્રેન્ડ આપણે કંડક્ટર લઈએ બરોબર, તો જે સેકન્ડ જે રીઝન છે જે કરંટ ઓપોઝિંગ પ્રોપર્ટીઝ વાળું બરોબર, that is much more effective, 90% more effective than the first one. બરોબર, હવે આ જે એન્જિન રેઝિસ્ટન્સ છે ટેમ્પરેચર સાથે એને યુઝ કરી શકો તમે ફોર ટેમ્પરેચર મેઝરમેન્ટ. બરોબર, for that the first instrument is resistance thermometers. મોટા ભાગના જે thermometers છે they are resistant to the passage of electrical current because they as they become hotter, જેમ જેમ એની ગરમી વધારે ટેમ્પરેચર છે એ વધવા માંડે, the resistance also increases. બરાબર, તેની માટેનું જે adequate approximation છે બરાબર, આપણે we cannot summarize or how do you say it, basically તમે exact value તમે ન મેળવી શકો how much the temperature affects the resistance, but an adequate approximation of it is given with the equation RT is equal to R0 into bracket 1 plus alpha T plus beta T square. Yeah, RT is the resistance of a body at any temperature T. R0 is the resistance at 0 degrees Celsius. Alpha and beta are constants depending on the material. બરાબર, તો આ જે કોન્સ્ટન્ટ છે R0 છે એ પણ એક કોન્સ્ટન્ટ છે, 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ the resistance of any body is constant. બરાબર, તો R0 આલ્ફા અને બીટા છે એ આઈસ સ્ટીમ અને સલ્ફર પોઈન્ટ્સ ઉપર કહેવાય ને કે ડિટરમાઇન કરવામાં આવે. બેઝિકલી R0 is determined at ice temperature, alpha is found out at the steam point of the temperature, and beta is found out at the sulfur point of the temperature scale. હવે જો આપણે પ્લેટિનમ રેઝિસ્ટન્સ થર્મોમીટર લઈએ તો RT upon R0 છે બરોબર, એની વેલ્યુ છે 1.39 કરતાં ઓછી ન હોવી જોઈએ 40 at 100 degree Celsius. બરોબર, કે જેના કારણે તમે મેટલની પ્યોરિટી અને સ્ટેબિલિટી તમે ઇન્ડિકેટ કરી શકો. રેઝિસ્ટન્સ થર્મોમીટર્સ આપણે જોવા જઈએ તો આ થર્મોમીટર્સમાં બેઝિકલી વચ્ચે એક તમને વાયર આપેલો હોય બરોબર, આ તમારું પ્લેટિનમ સેન્સિંગ કોઇલ છે બરોબર. આ લેબોરેટરી ટાઈપનું તમારું થર્મોમીટર છે, ધીસ ઇઝ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટાઈપ. આમાં તમે અંદર છે રેઝિસ્ટન્સ એલિમેન્ટ અથવા એક બલ્બ તમને આપેલો હોય, જેમાં ઇલેક્ટ્રિક લીડ્સ હોય અને એક ઇન્ડિકેટિંગ રેકોર્ડિંગ ડિવાઇસ પણ તમને આપેલું હોય છે. હવે જે કોઇલના ફોર્મમાં જે તમને જે રેઝિસ્ટન્સ એલિમેન્ટ આપેલો છે બરોબર, એ મોટા ભાગે ફાઇન પ્લેટિનમ નિકલ અથવા કોપરના ફોર્મમાં યુઝ કરેલો હોય છે બરોબર. અને એની ઉપર જે છે એ એક સિરામિક ફોર્મ ઉપર એને ઇન્સ્યુલેટિંગ સિરામિક મટીરિયલ ઉપર એને વાઉન્ડ કરેલું હોય બરોબર, અને એક્સટર્નલી તમે એને મેટલની શીટથી તમે એને પ્રોટેક્ટ કરી શકો.
લેબોરેટરી ટાઈપનો જે રેઝિસ્ટન્સ થર્મોમીટર છે બરોબર, એ હંમેશા એક મોટા ભાગે ક્રોસ માઇકા ફોર્મર ઉપર વાઉન્ડ કરવામાં આવે બરોબર ને. એની આજુબાજુ એક પાયરેક્સની ટ્યુબ આપેલી હોય. ટ્યુબ જે છે એને તમે ઇવેક્યુએટ પણ કરી શકો અથવા એક ઇનટ ગેસ સાથે તમે ફિલ કરી શકો, જેનાથી તમને યુ કેન પ્રોટેક્ટ ધ મેટલ વાયર. હવે આપણે ધ્યાન શું રાખવાનું કે રેઝિસ્ટન્સ જે છે એ રેઝિસ્ટન્સ વાયર જે છે એ મિકેનિકલ સ્ટ્રેસીસથી પૂરેપૂરું ફ્રી હોય, એમાં કોઈ મિકેનિકલ સ્ટ્રેસીસ હોવા જોઈએ નહીં. મેટલ જે છે જે સ્ટ્રેન કરેલું હોય બરોબર, એના એ સ્ટ્રેનના કારણે પણ યુ વિલ સી અ રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જ ઇન ધ મટીરિયલ બરોબર. એટલા માટે મેટલ જે છે એને યુઝ કરતા પહેલા યુ હેવ ટુ પ્રોપરલી અનિલ ઇટ ઇન ઓર્ડર ટુ રિમૂવ ઓલ ધ મિકેનિકલ સ્ટ્રેસીસ બરોબર. લીડ જે છે એ થર્મોમીટરમાંથી નીકળતા હોય બરોબર, એ શેની માટે આવે? ફોર મેજરમેન્ટ ઓફ રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જ બરોબર, કે જેના કારણે ઉપરથી તમને ટેમ્પરેચર ચેન્જ મળી શકે. રેઝિસ્ટન્સનો ચેન્જ જે છે બરોબર, એ વીટસ્ટોન બ્રિજ સર્કિટ સાથે કનેક્ટ તમે મેજર કરી શકો બરોબર, જે તમે નલ કન્ડિશનમાં અથવા ડિફ્લેક્શન કન્ડિશનમાં પણ તમે મેજર કરી શકો. હવે સ્ટેડી સ્ટેટ મેજરમેન્ટ માટે જે નલ કન્ડિશન છે એ સૌથી વધારે કહેવાય ને કે પ્લોઝિબલ છે અથવા ફિઝિબલ છે. જ્યારે ટ્રાન્ઝિન્ટ કન્ડિશન તેમાં તમે કહેવાય ને કે ડિફ્લેક્શન મોડ તમે યુઝ કરી શકો. હવે મેટલ જે છે તે ફેબ્રિકેશન માટે તમે યુઝ કરો સેન્સિંગ એલિમેન્ટના બરોબર, એની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે થોડી ઘણી તમારી પાસે હોવી જોઈએ, જે અહીંયા નીચે આપેલી છે તમને. પહેલાં તો રેઝિસ્ટન્સ લિનિયરિટી, ટેમ્પરેચર રિલેશનશિપ છે એ રેઝિસ્ટન્સ સાથે લિનિયર હોવું જોઈએ. જેટલું ટેમ્પરેચરમાં ચેન્જ આવે એટલું જ રેઝિસ્ટન્સમાં ચેન્જ આવવું જોઈએ લિનિયરલી. પછી ટેમ્પરેચરની સાથે જે મોટો જે ચેન્જ આવે રેઝિસ્ટન્સની અંદર બરોબર, એની સેન્સિટિવિટી વધારે સારી રીતે હોવી જોઈએ. ફેઝ ચેન્જ કે સ્ટેટનો ચેન્જ કાંઈ થવો જોઈએ નહીં બરોબર. પછી કોરોઝન રેઝિસ્ટન્ટ હોવું જોઈએ અને અબ્ઝોર્પ્શન છે એ પણ રેઝિસ્ટન્સ હોવું જોઈએ એની અંદર. રિપ્રોડ્યુસેબલ કન્ડિશનની અંદર અવેલેબિલિટી હોવી જોઈએ કે ઇન કેસ જો તમારું કોઈ ડેમેજ થઈ ગયું તો તમે ઇઝીલી એને રિપ્રોડ્યુસ કરી શકો કે એને રિપ્લેસ કરી શકો બરોબર. કન્સિસ્ટન્ટ રેઝિસ્ટન્સ ટેમ્પરેચર રિલેશનશિપ તમને મળવો જોઈએ બરોબર, એમાં કંઈ ચેન્જ આવવો જોઈએ નહીં. રેઝિસ્ટિવિટી છે એ હાઈ હોવી જોઈએ, જેના કારણે તમે જે યુનિટ તમે ફેબ્રિકેટ કરો તો એ એક નાની સાઇઝનું કોમ્પેક્ટ સાઇઝનું કન્વિનિયન્ટ સાઇઝનું તમને મળી શકે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેઝિસ્ટન્સ થર્મોમીટર્સ છે બરોબર, એ રેઝિસ્ટન્સ એને નોર્મલી તમે રેઝિસ્ટન્સ ટેમ્પરેચર ડિટેક્ટર્સ તમે કહી શકો RTDs બરોબર, કે જેની રેન્જ જે છે એ જો તમે પ્લેટિનમ યુઝ કરો તો એની રેન્જ છે એ 1000 ડિગ્રી કરતાં ઓછી હોય થોડી ઘણી. નિકલ છે એ 600 ડિગ્રી સુધી તમે યુઝ કરી શકો અને કોપર કેન બી યુઝ અપ ટુ 250 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર્સ. પ્રિસાઇઝ ટેમ્પરેચર મેજરમેન્ટ તમારે જોતો હોય તો એની માટે પ્લેટિનમ છે એ પ્રિફર કરવામાં આવે. શું કામ? કેમ કે ઇટ ઇઝ ફિઝિકલી સ્ટેબલ અને ઇલેક્ટ્રિકલ રેઝિસ્ટન્સ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ પણ બહુ સારી એવી હોય છે. અને એ પણ કીધેલું છે કે સાયન્ટિફિક હેન્ડ્સ જો યુઝ થવામાં આવે અને વધારે બહુ કેરફુલી યુઝ કરવામાં આવે તો એની જે એક્યુરેસી તમને મળે છે બરોબર પ્લેટિનમ રેઝિસ્ટન્સ થર્મોમીટરમાં, એમાં કેટલી મળે છે? ±0.01 ડિગ્રી સુધી તમને મળી શકે, અપ ટુ ધ રેન્જ ઓફ 500 ડિગ્રી સેલ્સિયસ બરોબર. અને 1200 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધીને જે રેન્જ હોય તેમાં ±0.1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી તમને એક્યુરેસી મળી શકે. હવે એક્યુરેસી, સ્ટેબિલિટી અને સેન્સિટિવિટી બહુ વધારે છે, એના માટે પ્લેટિનમ રેઝિસ્ટન્સ થર્મોમીટર છે બરોબર, એનો યુઝ કરવામાં આવે છે બાય ધ ઇન્ટરનેશનલ ટેમ્પરેચર સ્કેલ ફોર ફ્રોમ ધ બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઓફ ઓક્સિજન ટુ ધ ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ ઓફ એન્ટીમની બરાબર. બેઝિકલી -182.9 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી 6630.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધીની રેન્જ જે છે એને ડિફાઇન કરવા માટે જે ઇન્ટરનેશનલ ટેમ્પરેચર સ્કેલ છે એ પ્લેટિનમ રેઝિસ્ટન્સ થર્મોમીટર્સનો યુઝ કરે છે બીકોઝ ઇટ હેઝ વેરી હાઈ એક્યુરેસી, સ્ટેબિલિટી એન્ડ સેન્સિટિવિટી. ઓકે, હવે રેઝિસ્ટન્સ થર્મોમીટર તમે ટેમ્પરેચર મેજરમેન્ટ કરો બરોબર, તો એના જે એડવાન્ટેજીસ છે કયા છે? એક તો સિમ્પ્લિસિટી અને એક્યુરેસી ઓફ ઓપરેશન, તમને એક્યુરેસી સિમ્પલી સારી મળે. પછી ઇઝીલી ઇન્સ્ટોલ થઈ શકે અને ઇઝીલી રિપ્લેસમેન્ટ તમે કરી શકો સેન્સિટિવ બલ્બને. પછી એક્યુરેસી જે છે મેજરિંગ સર્કિટની અંદર તમે ઇઝીલી ચેક કરી શકો કઈ રીતે કે સ્ટાન્ડર્ડ રેઝિસ્ટન્સ તમે મૂકી દો બરોબર રેઝિસ્ટન્સ એલિમેન્ટની જગ્યાએ, પછી તમે એને ચેક કરી શકો. પછી મેજરિંગ ઇક્વિપમેન્ટની ચોઇસ તમે કઈ રીતે એમાં તમને ફ્લેક્સિબિલિટી મળે. અને કમ્પોનન્ટ્સ કે જો કોઈ ડેમેજ થઈ ગયો તો તમે ઇઝીલી ઇન્ટરચેન્જ તમે કરી શકો. ટેમ્પરેચર સેન્સિટિવ એલિમેન્ટ અને જે ઇન્ડિકેટર એલિમેન્ટ છે બંને વચ્ચે બહુ લાસ્ટ ડિસ્ટન્સ તમારે રાખવું હોય તો તમે રાખી શકો બરોબર, કમ્પેર્ડ ટુ પ્રેશર એક્ચ્યુએટેડ થર્મોમીટર્સ બરોબર. તમારી જરૂર નથી એટલા માટે વધારે રૂમ ટેમ્પરેચર વધારે ઇફેક્ટિવ છે. તમે થર્મોકપલના ધ્યાનમાં લીધો, થર્મોકપલમાં તમારે જંક્શન જોવે બરોબર, આમાં તમારે એની જરૂર પડતી નથી. એવરેજ ટેમ્પરેચર મેજરમેન્ટ છે ઇઝીલી પોસિબલ છે કે કઈ રીતે ટેમ્પરેચર સેન્સિટિવ એલિમેન્ટ તમે સુટેબલી કનેક્ટ કરો તો. પછી એક પોઝિટિવ ટેમ્પરેચર કોએફિશિયન્ટ તમને મળી શકે અને બહુ વેલ બિહેવ્ડ જંક ફંક્શન તમને મળે બરોબર કમ્પેર્ડ ટુ આઉટપુટ ઓફ અ થર્મોકપલ. સિગ્નલ લેવલ બહુ હાયર છે તમને મળી શકે. લીડ્સ વાયર સિમ્પ્લિસિટી બહુ સારી છે અને ટર્મિનેશન સ્કીમ્સ છે એ થર્મોકપલ કરતાં પણ બહુ વધારે સારું છે.
નેક્સ્ટ ઇઝ થર્મિસ્ટર. બરાબર, થર્મિસ્ટર છે એ બેઝિકલી એક કોન્ટ્રાક્શન છે ટર્મનો થર્મલ રેઝિસ્ટરનો. બરાબર, થર્મલનો થર્મ, રેઝિસ્ટરનો ઇસ્ટર, એટલે થર્મિસ્ટર તમને જે બેઝિકલી થર્મલ રેઝિસ્ટર છે. અને આ છે ઇસેન્શિયલી સેમિકન્ડક્ટર્સ છે. બરાબર, કે જે એક એ રેઝિસ્ટર્સની જેમ કામ કરે, એક હાયર નેગેટિવ ટેમ્પરેચર કોએફિશિયન્ટ સાથે. જેમ જેમ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય એમ રેઝિસ્ટન્સ છે આની અંદર થર્મિસ્ટરની અંદર ડિક્રીઝ થશે. રેઝિસ્ટન્સ થર્મોમીટર્સમાં ઓપોઝિટ થતું, જેમ જેમ ટેમ્પરેચર વધતું એમ એનું રેઝિસ્ટન્સ વધતું. આ થર્મિસ્ટરની અંદર જે છે એ ઊંધું થશે. જેમ જેમ ટેમ્પરેચર વધશે તો રેઝિસ્ટન્સ વિલ ડિક્રીઝ. બરાબર, જેમ જેમ ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ થશે એમ ધ રેઝિસ્ટન્સ વિલ ગો અપ. બરાબર, બેઝિકલી મેટલ્સમાં આનાથી ઊંધું જ જોવા મળે છે કે ટેમ્પરેચર વધે તો રેઝિસ્ટન્સ વધે છે, પણ આમાં તમને ઊંધું જોવા મળે છે. ટેમ્પરેચર ચેન્જીસ ને હાઈ સેન્સિટિવિટી છે બહુ તમને આની અંદર તમને મળશે. એના કારણે શું થર્મિસ્ટર છે એ બહુ એક્સ્ટ્રીમલી યુઝફુલ તમને થઈ જશે ફોર પ્રેસિશન ટેમ્પરેચર મેઝરમેન્ટ્સ, કંટ્રોલ એન્ડ -100 થી 300 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધીનું કમ્પેન્સેશન પણ સારું તમને મળી રહેશે. થર્મિસ્ટર છે બેઝિકલી એક સિન્ટર્ડ મિક્સચર ના બનેલો હોય, જેમાં મેટલિક ઓક્સાઇડ્સ હોય જેમ કે મેંગેનીઝ, નિકલ, કોબાલ્ટ, કોપર, આયર્ન અને યુરેનિયમના. બરોબર, આ જે મેટલિક ઓક્સાઇડ છે એને મિલ કરવામાં આવે, પછી એપ્રોપ્રિએટ પ્રપોર્શન્સની અંદર એને મિક્સ કરવામાં આવે, પછી ડિઝાઇન જે શેપમાં તમારે જોતો છે એ ડિઝાઇન શેપની અંદર ધે આર પ્રેસ્ડ અને યુઝિંગ એપ્રોપ્રિએટ બાઇન્ડર્સ એન્ડ પછી એને સેન્ટર કરવામાં આવે, જેના કારણે તમને ફાઇનલ તમને થર્મિસ્ટર તમને મળી શકે. જે ઇલેક્ટ્રિકલ ટર્મિનલ્સ તમે યુઝ કરો છો એ હંમેશા કાં તો એમ્બેડ કરેલા હોય સેન્ટરિંગની મદદથી, અથવા તો પછી પાછળથી એને બેક કરવામાં આવે. ઇલેક્ટ્રિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે થર્મિસ્ટર્સને એ તમે કઈ રીતે કંટ્રોલ કરી શકો કે જે કેરેક્ટરમાં તમે ઓક્સાઇડ યુઝ કરો છો એને વેરી કરીને, ચેન્જ કરીને, અથવા તો ફિઝિકલ સાઇઝ અથવા તો કન્ફિગરેશન છે થર્મિસ્ટરની એને તમે ચેન્જ કરીને તમે જે એની ઇલેક્ટ્રિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ તમે ચેન્જ કે અથવા કંટ્રોલ કરી શકો. થર્મિસ્ટર છે એ અલગ અલગ શેપમાં તમને મળી શકે, બીઝના ફોર્મમાં, ડિસ્કના ફોર્મમાં, વોશરના ફોર્મમાં, રોડ્સના ફોર્મમાં એક્સેટ્રા. બરાબર, ડિસ્ક અને રોડ છે એ વધારે યુઝ થાય છે કેમ કે એમાં ટાઈમ ડિલે એલિમેન્ટ્સ છે એ સારા એવા છે, ટેમ્પરેચર કોમ્પન્સેટર સારા એવા છે, અને વોલ્ટેજ અને પાવર કંટ્રોલ માટે ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ્સ પણ સારી એવી તમને મળે છે. ગ્લાસ અને મેટલ પ્રોબ છે એ જે 2 ડાયામીટર કરતાં ઓછા સાઇઝના છે એ ટેમ્પરેચર મેઝરમેન્ટ માટે યુઝ થાય છે. જેની કોના મેટલ સર્ફેસીસના, ગેસીસના, લિક્વિડ્સ માટે. બરાબર, જો ફિગરમાં તમને આપેલું છે કે અલગ અલગ શેપના છે, બીડ છે, બીડ ટાઈપ છે, આ તમારું સ્ક્યુઅર ટાઈપ શેપ, પછી ડિસ્ક, મેટલ પ્રોબ, રોડ અને ગ્લાસ. બરાબર, થર્મિસ્ટર તમે બેરલી પણ યુઝ કરી શકો કોઈ પણ જતા કોટિંગ વગર, અથવા તો ગ્લાસ કોટેડ અથવા તો થિન મેટલ કેપની કોટિંગ સાથે પણ તમે એને યુઝ કરી શકો. રેઝિસ્ટન્સમાં જે ચેન્જ છે એ મેઝર કરવામાં આવે કઈ રીતે કે મેટલ કંડક્ટર્સમાં જે સર્કિટરી યુઝ કરવામાં આવે સેમ સર્કિટરી તમે આમાં પણ યુઝ કરી શકો. અને થર્મિસ્ટર છે એ બાકી બધા જે મેટલ રેઝિસ્ટર્સ છે એનાથી ડિફરન્ટ કઈ રીતે છે એ નીચે આપેલું છે. રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જ છે એ પોઝિટિવ છે આની મેટલ્સની અંદર. બરોબર, પણ થર્મિસ્ટર્સમાં જે છે એ એમાં નેગેટિવ રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જ છે કે જે ટેમ્પરેચર મેટલમાં તમે નોર્મલી જોવા જાઓ તો ટેમ્પરેચર સાથે ટેમ્પરેચરમાં જ ઇન્ક્રીઝ રેઝ આવે તો સાથે રેઝિસ્ટન્સમાં પણ રેઝ તમને જોવા મળે, પણ થર્મિસ્ટર્સમાં ઇટ વિલ હેપન ઇન ધ ઓપોઝિટ ડિરેક્શન. એઝ ધ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝિસ ધ રેઝિસ્ટન્સ વિલ ડિક્રીઝ. તો આ રીતે અલગ છે. અને સેકન્ડ, મેટલ્સ છે એનું જે લિનિયર ટેમ્પરેચર રેઝિસ્ટન્સ રિલેશનશિપ છે એપ્રોક્સિમેટલી લિનિયર છે મેટલ્સની અંદર, પણ થર્મિસ્ટર્સની અંદર જે રિલેશન છે કઈ રીતે છે, RT is equal to RO e raised to beta into bracket 1/T minus 1/T T0. જે RT છે તમને ખ્યાલ છે કે ઇટ ઇઝ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ મેટલ એટ ટેમ્પરેચર T. R0 છે એ એબ્સોલ્યુટ ટેમ્પરેચર T0 એ જે RO રેઝિસ્ટન્સ વેલ્યુ છે એ છે. બીટા એ કોન્સ્ટન્ટ છે કે જે થર્મિસ્ટરનું જે ફોર્મ્યુલેશન કે ગ્રેડ છે એની ઉપર આધાર રાખે. જે ટિપિકલ રેન્જ છે એ 3400 થી 4000 ડિગ્રી કેલ્વિન જેટલી હોય છે આની અંદર. બરોબર, જો આજે તમને જે રેઝિસ્ટિવિટી અને જે ટેમ્પરેચર છે એનું તમને આપેલું છે. આ પ્લેટિનમનો જે છે પ્લેટિનમ રેઝિસ્ટન્સ થર્મોમીટર, આ જે થર્મિસ્ટરનો કહું છે. ચેન્જ ટેમ્પરેચર વચ્ચે એનું જે રેઝિસ્ટન્સ છે એ ઘટતું જાય છે. બરોબર, જે પ્રેક્ટિકલ ઓપરેટિંગ રેન્જ છે થર્મિસ્ટર્સની એ -100 થી 300 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી હોય છે. બરોબર, અને રેઝિસ્ટન્સ ટેમ્પરેચરની જે રેઝિસ્ટન્સ થર્મોમીટર્સની જે રેન્જ છે એની કરતાં ઘણી વધારે છે, -160 to 600 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. થર્મિસ્ટર્સના એડવાન્ટેજ શું છે કે એની સેન્સિટિવિટી હાઈ છે, ઇઝી, બહુ નાની સાઇઝમાં અવેલેબલ છે તમને, થર્મલ રિસ્પોન્સ સારો એવો છે, કોસ્ટ બહુ ઓછી છે કમ્પેર ટુ રેઝિસ્ટન્સ થર્મોમીટર્સ, અને ઇલેક્ટ્રિકલ રીડઆઉટ ડિવાઇસીસ કે જે તમને રીડઆઉટ કરી શકે અને તમને ઇઝીલી બતાવી શકે ડિજિટલી. બરોબર, એની સાથે એડેપ્ટ બહુ ઇઝીલી થઈ જાય થર્મિસ્ટર્સ તમારા કમ્પેર ટુ રેઝિસ્ટન્સ થર્મોમીટર્સ. તો અહીંયા આગળ તમારો થર્મલ ટેમ્પરેચર મેઝરમેન્ટનો જે એક પોર્શન છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. નાઉ વી વિલ સ્ટાર્ટ ધ પ્રેશર મેઝરમેન્ટ પોર્શન. બરોબર, તો પ્રેશરથી તમને બહુ
પ્રેશર જે વસ્તુ છે બરોબર, કે જે તમે ગુજરાતીમાં દબાણ કહો ઇન કેસ, તો ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એસેન્શિયલ પાર્ટ ઓફ હ્યુમન લાઈફ. બરોબર, હ્યુમન લાઈફમાં અલગ અલગ પાર્ટ ઉપર તમને ખ્યાલ ન હોય, યુ ડુ નોટ નો ઇટ, બટ પ્રેશર પ્લેઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન યોર ડેલી લાઈફ એઝ વેલ. બરોબર, સપોઝ તમે ઇફ ઇટ whether we talk about atmospheric pressure or blood pressure or gauge pressure, vacuum pressure, anything, all of these things affect your daily life. બરોબર, એટલા માટે it is very important to know what pressure is about and how can we measure it. બરોબર, આ પ્રેશરને તમે જો in case if you need to define, you can define it in many ways. Pressure basically it is a force exerted by a medium or an external fluid on a particular unit area. બરોબર, મેજરિંગ ડિવાઇસીસ છે એ જે પ્રેશર મેજરિંગ ડિવાઇસીસ છે નોર્મલી શું કરતા હોય કે એક ડિફરન્શિયલ પ્રેશર ગેજ એક રજિસ્ટર કરતા હોય છે ગેજ પ્રેશર. બરોબર, ગેજ પ્રેશર તરીકે તે take the gauge pressure as a reference and based on that they measure the actual pressure. બરોબર, પ્રેશર ને તમે બીજી રીતે કહી શકો, it is the force exerted over a unit area, એ પણ તમે કહી શકો. This force can be exerted by liquids, solids or gases. બરોબર, પ્રેશર જે છે એ એટમોસ્ફિયર્સમાં, બાર્સમાં અથવા તો ઇન ટર્મ્સ ઓફ હાઇટ ઓફ લિક્વિડ કોલમની હાઇટના ફોર્મમાં પણ તમે મેજર કરી શકો. આ બધા અલગ અલગ યુનિટ છે પ્રેશરના. સ્ટાન્ડર્ડ જે એટમોસ્ફિયર પ્રેશર છે એ તમે કઈ છે રેફર કરો 760 mm of Hg, where Hg is the symbol for mercury. ઓકે, સ્ટાન્ડર્ડ એટમોસ્ફિયરિક લેવલ છે બરોબર, એ હંમેશા સી લેવલે મેજર કરવામાં આવે છે. ઇફ વી ટોક અબાઉટ એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર, whether you define it as 760 mm of Hg or 1.01325 bar or anything else. Okay, so that if whenever we're talking about the atmospheric pressure, it is always measured at the sea level. બરોબર, હંમેશા સી લેવલ જે છે એ લેવલે જે પ્રેશર ડિફાઇન કરવામાં આવે કે પ્રેશર મેજર કરવામાં આવે કે જે પ્રેશર તમને સી લેવલે જોવા મળે, that is called the atmospheric pressure. બરોબર, અને one thing you need to keep in mind કે as જેમ જે altitude છે, તો the height whenever the height from the sea level increases, the atmospheric level pressure will decrease. જેમ તમે ઉપર જતા જાવ એમ the temperature atmospheric pressure will decrease on you. હવે પ્રેશરના યુનિટ છે એ નોર્મલી ડિપેન્ડ કરતા હોય ઓન વિચ ટાઈપ ઓફ પ્રેશર ઇઝ મેજર્ડ. બરોબર, જે પ્રેશરનું મેજરમેન્ટ છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ શું કામ થાય છે એનું રીઝન તમને આપે છે. સૌથી પહેલાં ઇટ ઇઝ અ ક્વોન્ટિટી દેટ ડિસ્ક્રાઇબ્સ અ સિસ્ટમ. કોઈ પણ સિસ્ટમનું તમારે ડિસ્ક્રિપ્શન તમારે આપવું હોય તો પ્રેશર ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ ઇટ. સેકન્ડ, ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇન્વેરિયેબલી અ વેરી સિગ્નિફિકન્ટ પ્રોસેસ પેરામીટર. કોઈ પણ પ્રોસેસ તમારે કરવી હોય તો ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરામીટર ઓફ ઇટ. થર્ડ છે, મેની ટાઈમ્સ ધ પ્રેશર ડિફરન્સ ઇઝ યુઝડ એઝ અ મીન્સ ઓફ પ્રેશર મેજરિંગ ધ ફ્લો રેટ ઓફ ફ્લુઇડ. કોઈ પણ ફ્લુઇડનો ફ્લો રેટ તમે મેજર કરવો હોય તો ઇટ ઇઝ ડિફાઇન્ડ ઓર મેજર ઇન ટર્મ્સ ઓફ પ્રેશર. અને ફાઇનલી લોએસ્ટ થઈને હાઈએસ્ટ પ્રેશર સુધી જે પ્રેક્ટિસમાં તમને જોવા મળે, પ્રેક્ટિકલી તમે જોવા મળે છે બરોબર, તો લેવલ ઓફ પ્રેશર ઇઝ બેઝિકલી નિયરલી 18 ઓર્ડર્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ જેટલું રેન્જ એની હોય છે. નોર્મલ જે પ્રેશરનું લેવલ છે એની રેન્જ છે એ 18 ઓર્ડર્સ જેટલી હોય છે, કે 18 ટાઈમ્સ વધારે હોય છે મેગ્નિટ્યુડ કરતાં. હવે પ્રેશર મેજરમેન્ટ સ્કેલ્સની જો આપણે વાત કરીએ, પ્રેશર આપણે જોઈ લીધું કે વોટ યુ મીન બાય પ્રેશર, વાય ઇઝ પ્રેશર મેજરિંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ, એ આપણે જોઈ લીધું. નાઉ વી નીડ ટુ નો અબાઉટ ધ ડિફરન્ટ પ્રેશર મેજરમેન્ટ સ્કેલ્સ. તો અલગ અલગ જે સ્કેલ છે એ પ્રેશર મેજરમેન્ટ માટે જે યુઝ થાય છે એ આપેલા છે. સૌથી પહેલા છે ગેજ પ્રેશર, વિચ ઇઝ મેજર્ડ અબાઉટ ધ લોકલ એટમોસ્ફિયર પ્રેશર. લોકલ જે એટમોસ્ફિયર પ્રેશર છે કે જે 760 mm of Hg or 1.01325 bar, એની ઉપરનું જેટલું તમે પ્રેશર માપશો, ધ પ્રેશર અબવ મેજર્ડ અબવ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ગેજ પ્રેશર. સેકન્ડ ઇઝ ટોટલ એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર, કે જે છે એ ટોટલ પ્રેશર છે એ મેજર્ડ એઝ ફ્રોમ ઝીરો પ્રેશર એઝ અ ડેટમ પોઈન્ટ. ગેજ પ્રેશર જે તમે મેજર કરો છો એ એમાં ડેટમ પોઈન્ટ કે રેફરન્સ પોઈન્ટ કેવો છે તમારું એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર. પણ જે એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર છે, ટોટલ એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર, ધ રેફરન્સ પોઈન્ટ ફોર ઇટ ઇઝ ઝીરો પ્રેશર, કે બેઝિકલી 0 બાર કે 0 mm of Hg છે, ત્યાંથી તમે જે પ્રેશર મેજર કરશો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ટોટલ એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર. એટલે એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર છે એ તમારા એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર કરતાં વધી જાય તો એને તમે કઈ રીતે દર્શાવી શકો એઝ ધ એડિશન ઓર સમ ઓફ ગેજ પ્રેશર એન્ડ એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર. બરોબર, કેમ કે એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર કરતાં વધી ગયું છે એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર તમારું, તો the sum of gauge pressure and atmospheric pressure in that case will be your total absolute pressure. થર્ડ છે ડિફરન્શિયલ પ્રેશર, કે એ છે બેઝિકલી બે પોઈન્ટની વચ્ચેનો જે પ્રેશરનો ડિફરન્સ છે એ દર્શાવે છે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ડિફરન્શિયલ પ્રેશર. ફોર્થ ઇઝ કે જ્યારે પ્રેશર જે મેજર કરવામાં આવે છે ઇટ ઇઝ લેસ દેન એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર, ધેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વેક્યુમ પ્રેશર. બીજી વર્ડમાં જ્યારે ગેજ પ્રેશર તમારું નેગેટિવ હોય તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વેક્યુમ. વેક્યુમ છે તો જો તમારે ડિફાઇન કરવો તો ઇટ ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર માઇનસ એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર. અને ફિફ્થ, એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર ઇઝ મેજર્ડ અબાઉટ ધ ટોટલ વેક્યુમ ઓર ઝીરો એબ્સોલ્યુટ. ઝીરો એબ્સોલ્યુટ થી જે અબો જે પ્રેશર મેજર કરવામાં આવે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ
એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર. ઝીરો એબ્સોલ્યુટ છે બેઝિકલી ટોટલ લેક ઓફ પ્રેશર, કે જ્યાં આગળ પ્રેશર ઝીરો બિલકુલ હોતું નથી, ઝીરો હોય છે, એને ઝીરો એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર કહેવાય છે. You can basically define or understand using the figure given here. બરોબર. જે નોર્મલ જે યુનિટ્સના કન્વર્ઝન ફેક્ટર્સ છે એ આ રીતે યુઝ થાય છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ પ્રેશર. બરોબર. તો 1 પાસ્કલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. 1 atmosphere is equal to 760 mm of Hg or 1.01 into 10 raised to 5 Pascal. 1 mm of Hg is equal to 1 torrance. 1 torrance is equal to 1.316 into 10 raised to minus 3 atmospheric or 133.3 Pascal. And 1 bar is equal to 105 Pascal, 10 raised to 5 Pascal. Okay. All these are in terms of the power. 1 Newton per meter square, 10 raised to 5. This is 10 raised to minus 3. This is 10 raised to 5. બરાબર. એ રીતે આ બધા યુનિટ્સના કન્વર્ઝન છે પ્રેશરના, પ્રેશર યુનિટ્સના. હવે નેક્સ્ટ ઇઝ ધ ક્લાસિફિકેશન ઓફ પ્રેશર મેઝરિંગ ડિવાઇસીસ. તો જે અલગ અલગ જે ડિવાઇસીસ તમે યુઝ કરશો એને તમે ક્લાસિફાય કઈ રીતે કરી શકો. ફર્સ્ટ ઇઝ ગ્રેવિટેશન ટાઈપ મેનોમીટર્સ. સેકન્ડ છે મિકેનિકલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ટાઈપ મેનોમીટર્સ, કે જેમાં બે ટાઈપના આવશે, રિંગ બેલેન્સ અને બેલ ટાઈપ. થર્ડ છે તમારું ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રેશર ટ્રાન્સડ્યુસર્સ, જેમાં આવશે બોર્ડન ટ્યુબ પ્રેશર ગેજીસ, ડાયાફ્રામ ટાઈપ ગેજીસ એન્ડ બેલો ગેજીસ. ઓલ ધીસ યુ હેવ સ્ટડીડ બિફોર. ફોર્થ છે તમારું ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રેશર ટ્રાન્સડ્યુસર્સ, કે જેમાં આવશે રેઝિસ્ટન્સ ટાઈપ પ્રેશર ટ્રાન્સડ્યુસર, પોટેન્શિયોમીટર ડિવાઇસીસ, ઇન્ડક્ટિવ ટાઈપ ટ્રાન્સડ્યુસર, કેપેસિટિવ ટાઈપ ટ્રાન્સડ્યુસર, પાઇઝો ઇલેક્ટ્રિક પ્રેશર ટ્રાન્સડ્યુસર એન્ડ બ્રિજમેન્ટ ગેજીસ. બરાબર. ઓલ ધીસ gauges we have to study in the following topics. પછી છે લો પ્રેશર મેઝરમેન્ટ ગેજીસ, જેમાં આવશે મેકલિયોડ ગેજ, પિરાની or thermal conductivity gauges and ionization gauges, and finally engine indicator, which is used for varying or different pressure measurements. Okay. આમાં આ બધા જે ગેજીસ છે એમાંથી થોડા ઘણા પોર્શન્સ છે, આપણે એક એક કરીને આપણે જોઈશું. The first one is the pitot tube. તો pitot tube છે એવું ડિવાઇસ છે which is used to measure the local velocity or total pressure of a flowing fluid. બેઝિકલી જે કોઈ એક ફ્લુઇડ છે પાઇપમાંથી ફ્લુઇડ ફ્લો થતું હોય તો એનું જે ટોટલ પ્રેશર ને એની વેલોસિટી તમે મેઝર કરવી હોય તેની માટે તમે pitot tube નો યુઝ કરી શકો. બરોબર. આ એક્સટેન્શન એપ્લિકેશન છે એ યુઝ ક્યાં કરવામાં આવે? એરક્રાફ્ટની અંદર. બેઝિકલી pitot tube છે એ તમને ફિગરમાં તમે આપેલું છે કે ઇન્વર્ટેડ એલ શેપનું છે, એલ શેપ સ્ટ્રક્ચર એનો આપેલો હોય. બરોબર. કે જે અપફ્રન્ટ છે એ ફ્લુઇડ ફ્લોની સામે જ મૂકવામાં આવે. આ તમારો સ્ટેટિક પ્રોબ છે, આ ફ્લુઇડ ફ્લો આ બાજુ થાય છે ને એની બરોબર ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં તમે આ એલ પ્રોબ સ્ટેટિક પ્રોબ છે તમે મૂકશો. આ તમારો ઇમ્પેક્ટ પ્રોબ છે કે આ આગળ તમારું જે છે એ ફ્લુઇડ છે એ ઇમ્પેક્ટ કરશે. સ્ટેટિક પ્રોબ જે છે એ શું બેઝિકલી એમાં સ્ટેટિક ને ઇમ્પેક્ટ પ્રોબ છે. ઇમ્પેક્ટ પ્રોબ છે એ દિશામાં હોય કે જે ફ્લુઇડ ફ્લોની ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં હોય. સ્ટેટિક પ્રોબ છે એ તમારો પ્રેશર મેઝર કરશે અને ઇમ્પેક્ટ પ્રોબ છે એ ટોટલ જે પ્રેશર છે, ટોટલ પ્રેશર સિસ્ટમનું છે એ તમારે મેઝર કરશે. સ્ટેટિક પ્રોબ તમારું સ્ટેટિક પ્રેશર તમને મેઝર કરીને આપશે. જ્યારે ફ્લુઇડ જે છે એ ઇમ્પેક્ટ પ્રોબની સામે ફ્લો કરે અથવા તો સ્ટ્રાઇક થાય, બરોબર, ત્યારે એ એને રેસ્ટમાં આપી દે. ઇમ્પેક્ટ પ્રોબ છે એને ફ્લુઇડની જે પાર્ટિકલ્સ છે એ ઇમ્પેક્ટ પ્રોબ સાથે ઇમ્પેક્ટ કરે ત્યારે એને સ્ટેશનરી કરી નાખે, સ્ટડી કરી નાખે, રેસ્ટ ઉપર આવી દે. બરોબર. એના કારણે જે છે એ પ્રેશર P2 કરતા પ્રેશર P1 જે છે એ તમારો વધારી દે છે. હવે બોનલેસ થિયરમ તમે આપી આની ઉપર લગાડો pitot tube ઉપર, તો એની ઉપરથી જે ઇનકમ્પ્રેસિબલ ફ્લુઇડ માટે તમે બોનલેસ થિયરમ લગાડો તો એની ઉપરથી જે ઇક્વેશન મળશે તમને ફોર વેલોસિટી measurement of using pitot tube, it is given by V is equal to √2 into P2 minus P1 divided by ρ. બરાબર. આની પર તમે વેલોસિટી તમને મળી શકે. અને જે પ્રેશર મેઝરમેન્ટ છે એ યુઝ કરો એને મેઝર કરવા માટે you use the differential inclined manometer given here. બરાબર. આ બેઝિકલી તમારું પ્રેશર મેઝરમેન્ટ જે ડિફરન્સ છે તમને બતાવશે between both of the in terms of mercury levels. બરાબર. નાની પર તમને મેઝરમેન્ટ પ્રેશરનું મેઝરમેન્ટ તમને મળી શકે. બરાબર. So students, we'll keep this call it a day and keep this video up till now. In case if you have liked the video, please like the video, share it with your friends, ask them to subscribe to my channel if they haven't already. If you have any doubts regarding the video, you can type down in the comment section below. And students, as usual, as you all know, the COVID cases have risen in the whole country and the state of Gujarat as well. Since a few days, the cases have started to reduce a little bit, but that doesn't mean we have to keep our guards down. So please, if you don't need to get out of the house, please stay at home. If you need to get out of home, please wear a mask, have a sanitizer bottle with you whenever you get home.
the first thing you do is please wash your hands with soap and water for at least 20 seconds, and then touch anything at your home. Avoid cold foods, cold water in order to stay away from illnesses. Have hot foods, hot water. Have vaporization if needed. Whenever you get the time, please do a little bit of exercise, physical exercises, so that you can stay fit and increase your immunity. And finally, I said, if you have any if you have people in your family who are between the age of 18 to 45, please ask them to get registered on the Cowin app or on the Arogya Setu Cowin site or the Arogya Setu app for vaccination. Please get vaccinated. It is absolutely safe. No need to worry about it. Vaccination is the only defense for us against the COVID virus right now. So please get vaccinated, all of you. बाकी stay home, stay safe, keep your care, take care of yourself, take care of your family. बाकी तुम्हारा सुधी आवाना सारा content करते रहे. बाकी finally guys, goodbye, good night, take care, thank you.